नमस्कार मु प्रदीप मल्लिक आज शुणा ओडिशार एक जनप्रिय कहानी नहीं आनी थोई जानिले चोरी विद्या भल परिवेषण परशुराम बेहेरा। एक राज्य जड़े राजा था। दिने राजा पचारे मंत्री की होइए मंत्री संसार रे भला क्यों विद्या भल। मंत्री कहिले नहीं आनी थोई जानिले चोरी विद्या भल। राजांकर एक कथा मने थाए। राति हेलारू राजा नरु अंधारी विजे गले मंत्री कथार सत्यता जानिबाकू जाई पहुँचले एक कुंभारशाला रे चोरी करिबाकू। कुंभार से दिन उहारू हांडी जाक काढ़ी थाए। ता शाल रे गोटिए उपरे गोटिए उगुड़े करी रखी थाए। राजा कौन कले ऊपर हांडी काढ़िबे कौन आग करी तळ हांडीटीए काढ़ी बसिले। तळ हांडीटी काढ़िलारू ऊपर हांडी जाक सबु धड़ धाड़ अदाड़ी होई तळे पड़िला। राजा सिना नुची नुची चोरी करिए बोली जाइछंती। हांडी जाक दुल डाल तळे पड़िलारू कुंभार घरे सोईथिला। शाल रे चोर पशिला बोली भाबी उठिला। आसी शाल रे पहुंचिला बेलकू देखिला जड़े मनीष खुड़खाड़ होउची। अंधार राति रे रजा फजा किए काहाकू चिन्हुची। चोर पश्ची बोली हुलर कलारू साई पड़िशा आसी जमा होई गेले। रजा एबे शरम रे चिन्हा दउचंती केमिति। समस्ते मिसी राजा को निस्तुकू टांके छेचिले। राजा को सुकुमार दिहरे की माड़ सहे। राजा माड़ खाई आक्रांत हेलारू पछुकू आउ करिवे कौन चिन्हा देले। आलुओ लगेई आनी समस्ते देखिला बेलकू सतुकू सत राजा। या देखी समस्त हलक सुखिला। बेकरे पा दौड़ी पकई धाड़ी धाड़ी राजा को गोड़ तले पड़िले। राजा कहिले जहा तो हेबार हेलानी एक कथा प्रघट करिवो नाही। जेबे प्रघट करिवो तेबे समस्त को सर्वांशे मुंड काट करिवि। सेथिरु समस्ते जेझा जेझा घर को गले। राजा अपना नगर को आइले। तहियार दिन सकाळु उठी मन कथा तांकर मन रे थाए। मंत्री जेमिति सभा को आइले सेमिति राजा हुकुम देले मंत्री की सर्वांशे नहीं सुनी दियो। मंत्री रकत मु चिता घेनिले मन ही कि जीवी। काली राति कथा तो नाथे जानती कि हाथे जानती। समस्ते भूट भाट हेलारू मंत्री काली राति कथा जानी पारिले। राजा को हुकुम न मानिबो किए। मंत्री की घेनी कटुआल पुओ सुलिया पदा को गला। येणे होई थाए कोन ना सान बहुती मा हेबाकू जाउथाए। मंत्री कटुआल पुओ संगे धर्म पुओ बसिले। कहिले समस्त को पछके सुली दियो सान बहुटी के सुली दियो ना स्त्री हत्या और बाल हत्या लागिवो। सान बहु एक कथा सुनी कहिला समस्ते तो जीव मु का को घिनी आ घर द्वार करिवि। जेबे समस्त को रखिवो तेबे मते रख मु एका रही कोन करिवि। मते आगे सुली दियो जे तीनी पांजरु जाए। कटुआल पुओ चित्तरे दया हेला। मंत्री की कहिला तुमे समस्त को घिनी आज राति जाए ये मुलकरू पलाओ। मंत्री एक कथारे मंगिले। कटुआल पुओ एक चढ़ई मारी राजा को नहीं रकत देला। राजा चिता कलारू ठारे बसिले। येणे मंत्री से दिन जाक कटुआल पुओर घरे लुचि रहिले। राति हेलारू पुओ माइप समस्त को घेनी जहा जेमिति टंका टकर थिला रुंडेई पुंडेई से राइजरू पळेई गले। जाई पहुंचले आउ एक राजा मुलकरे। से राइजरे घर दुआरे करी रहिले। 10 मास 10 दिन गलारू सान बहुरे गोटे उत्तम सुंदर पुओ जन्म हेला। पुओटीर हेतु पाइलारू ताकू नहीं चाटशाही रे छाड़िले। पिलाटी पाठ पढ़ी भारी गुणवंत हेला। दिने पिलाटीर खड़ी गड़ी गला। सांग पढ़ुआ को कहला खड़ी गोटाक गोटे आनी दबाकू। पिलाए कहिले तू गोटे काहू आइला तो खड़ी आमे गोटे आनी दबू। पिलाटी एक कथा सुनी आ काहाकू किछि पाटी फिटाइला नाही। घर को आइलारू गोटाए घरे मूसा माटी झण झण बिलाई गुओ भण भण। सेई घरे कबाट किली सोइला जे जेते डाकिले आउ न शुणे। पछकू अजा आसी केते नेउरा हाई कबाट रे माइले। मंत्री की कहिला सत्य कर। मंत्री सत्य कले। कबाट फिटेइलारू पिलाटी कहिला मते आज मो सांग साथी काहू आइलु बोली काहेकि कहिले ये कथा न कहिले मु खाइबी नहीं। मंत्री कहिले यही कथा को ना पेली देली कलिकता को यही कथा तो एथिपाई क्या तो अभिमान। तू गाधेई पाधई खा पी मु तते एक कथा कहिबी।
ପିଲାଟି ଖାଇ ପିଇ ସାରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଅଜା ପାଖରେ। ଅଜା ସେଇକ୍ଷଣି ସବୁ ଆଗ କଥା ଯାକ କହିଗଲେ। ଯେମିତି ରାଜା ପଚାରିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ନେଇ ଆଣି ଥୋଇ ଜାଣିଲେ ଚୋରି ବିଦ୍ୟା ଭଲ। ରାଜା ହୁକୁମ ଦେଲେ ସର୍ବାଂଶ ଶୁଣିଦେବାକୁ। କଟୁଆଳ ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ଧର୍ମ ପୁଅ ବସି ମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ବର୍ତ୍ତି କରି ଇଏ ମୂଲକକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ସବୁ କଥା ଯାକ ଆଗରୁ ମୂଳ ଯାଏ ପିଲାଟି ଆଗରେ କହିଗଲେ। ପିଲାଟି ଏ କଥା ଯାକ ଶୁଣି ସାରିଲା। କହିଲା, ମୁଁ ସେ ରାଜା ରାଇଜକୁ ଯିବି। ମା ବାପ ଅଜା ଯିଏ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ଆଉ ନ ବୁଝିଲା। ତାପରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଟକର ଧରି ବାହାରିଲା। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ରାଜା ମୂଲକରେ। ରାଜାଙ୍କ ଘର ମାଲୁଣୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାକୁ ଟଙ୍କା ସୁନା କରି ଆଞ୍ଜୁଳାଇ ଦେଲା। ତା ସାଙ୍ଗେ ଧର୍ମ ପୁଅ ବସିଲା, ତା ଘରେ ରହିଲା। ମାଲୁଣୀ କି ନିୟମ କରାଇଲା, ମୁଁ ତୋ ଘରେ ଅଛି ବୋଲି ଏ କଥା କାହାಗೆ ଫିଟେଇବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତତେ ଗଦା ଗଦା ଅସର ପିଇ ଟଙ୍କା ଆଣି ଦେବି। ତା ଘରେ ରହିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଚାଲି ସବୁ ହାଲଚାଲ ସୂତ୍ରେ ସୂତ୍ରେ ଉଣ୍ଡୁଥାଏ। ଏଣେ ମାଲୁଣୀ ତ ନିତି ଫୁଲମାଳ ଘିନି ନଅରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ପିଲାଟି ମାଲୁଣୀକି କହିଥାଏ, ନଅରରେ ସବୁ ଖବର ଆଣି ନିତି ମୋ ଆଗରେ କହିବୁ। ମାଲୁଣୀ ନଅରର ସବୁ ହାଲଚାଲ ଆଣି ଆକୁ ନିତି କହେ। ରାତି ହେଲାରୁ ଏ ପିଲାଟି ବାହାରେ ଚୋରି କରେ। ସେ ଦେଶର ଗୋଟେ ସାଧବ ଘର ପୁଅ ଯାଇଥାଏ ବିଦେଶକୁ ବେପାର ବଣିଜ କରି। ତା ପାଖରୁ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଏ କିଛି ଭାଷା ଆସିବାକୁ ନାହିଁ। ସାଧବ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭାରି ଚିନ୍ତାରେ ଥାନ୍ତି। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏ ପିଲାଟି ଗୋଟାଏ ବାକ୍ସେ ଟଙ୍କା ସୁନା ଭର୍ତ୍ତି କରି ଯାଇ ସାଧବ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପୁଅ ଏତେ ଦିନେ ଅଇଲା ବୋଲି ସାଧବ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ହେଲେ। ଏ ପିଲାଟି କହିଲା, ବିଦେଶରେ ମୋ ଦେହ ଭାରି ଖରାପ ହେଲା। ଆଖିକି କିଛି ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ଆଖି ଫୁଟିଗଲା। ମୋର ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ନଥାଏ। ଜଣେ ବାବାଜୀ ଆସି ଔଷଧ ଦେଲାରୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ରହିଲା। ନଇଲେ ତୁମେ କି ମୋତେ ଆଉ ଦେଖିଥାନ୍ତ। ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲାରୁ ମୁଁ ଘରକୁ କିଛି ଖବର ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଦେହ ଟିକିଏ ଉଶ୍ୱାସ ହେଲାରୁ ବାହାରି ଆଇଲି। ଏସବୁ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ପିଲାଟି କେତେ କାନ୍ଦିଲା। ଘରର ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିଲେ। ପିଲାଟି କହିଲା, ମୋ ଆଖି ଆଜି ଯାଏ ପୁରା ଠିକ ହୋଇନାହିଁ। ବାବାଜୀ କହିଛନ୍ତି, ତୋ ଆଖି ଭଲ ନ ହେବା ଯାଏ ତୁ ଦୀପ ଆଲୁଅରେ ବସିବୁ ନାହିଁ। ଦୀପ ଆଲୁଅ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଖି ଫୁଟିଯିବ। ତାପରେ ପିଲାଟି ଯୋଉ ଘରେ ରହିଲା, ସେ ଘରକୁ ଆଉ କେହି ଦୀପ ନେଲେ ନାହିଁ। ଏ ପିଲାଟି ଅନ୍ଧାରରେ ବସିଥାଏ। ସାଧବକୁ ଡକାଇଲେ। ତାକୁ ନିଜ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବି ସାଧବ ଏବେ ଭାରି ଖୁସି। ବହୁତ ରାତି ଯାକେ ସାଧବ ଆଉ ଏ ପିଲା ବସି ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଲେ। ପୁଅ ଗଲାରୁ ସାଧବ ଯାହା ଯେମିତି କମେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଯାହା ଟଙ୍କା ଟକର ରଖିଛି ସବୁ ଏ ପିଲାଟି ଆଗରେ କହିଲା। ପଛକୁ କହିଲା, ତୁ ନ ଆସିବାରୁ ମୁଁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ଏ ବୁଢ଼ା ଦିନେ ମୋର ଏତେ କଥା ବୁଝାସୁଝା କରେ କିଏ? ତୁ ଅଇଲୁଣି, ଏଥରକ ତୋ ଘର ତୁ ସମ୍ଭାଳ। ମୁଁ ମୁଠାଏ ଖାଇ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ବସିବି। ଏହା କହି ସେ ପିଲାକୁ ତା ଘରର ସବୁ ଚାବିନେନ୍ଥା ଦେଇଦେଲା। ସାଧବ ଶୋଇବାକୁ ଗଲା। ବେଶୀ ରାତି ହେଲାରୁ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ନିଶା ଗରଜିଲା ବେଳକୁ ଏ ପିଲାଟି ଧୀର ହୋଇ ଉଠି ସବୁ ଘରେ ଯାଇ କାନ ପାତିଲା। ସମସ୍ତେ ଅଚେତ ହେଇ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରି ଶୋଇଲେଣି। ଏ ପିଲାଟି ଆଗରୁ ସୂତ୍ର କରି ମଣିଷ 10-12 ଜଣ ଦାଣ୍ଡରେ ରଖେଇଥାଏ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ସୁନସାନ ହେଲାରୁ ଏ ପିଲା ଧୀର କରି ଗନ୍ତା ଘର କୋଲପ ଫିଟେଇଲା। ଚାବିନେଥାକ ତ ତା ପାଖରେ ଥାଏ। ଟଙ୍କା ସିନ୍ଦୁକ ବାକ୍ସ ସବୁ ଫିଟେଇ ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ମୋହର ଯେତକ ସାଧବ ଘରେ ଯାହା ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସବୁଯାକ ବୋହି ନେଇ ଦାଣ୍ଡ ମଣିଷଙ୍କୁ ଦେଲା। ସାଧବ ଘରେ କଳାକନା ବୁଲେଇ ସେ ଚୁପଚାପ ସାଧବ ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। ଧନ ଦରବ ସବୁଯାକ ନେଇ ମାଲୁଣୀ ପାଖରେ ଜିମା ଦେଲା। ସକାଳୁ ଉଠି ସାଧବ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ଫୁଅ କେହି ନାହିଁ। ସିନ୍ଧୁକ ବାକ୍ସ ସବୁ ମେଲା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଟଙ୍କା ଟକର ସବୁ ଝାଡ଼ଝୁଡ଼। ସେଉଠୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଲାଗିଲା। ମୂଲକ ଯାକ ହୁରି ପଡ଼ିଗଲା। ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ଏ କଥା ପଡ଼ିଲା। ଏ ଘଟଣାର ଆଉ କିଛି ଠିକଣା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ପିଲାଟି ଆଜି ଏ ଘରୁ କାଲି ତା ଘରୁ ଚୋରି କଲା। ରାଜା ନୀତି ଶୁଣନ୍ତି। ଏଣେ ନଅରରେ ଯାହା ବିଚାର ହୁଏ ମାଲୁଣୀ ସବୁ ଶୁଣି କରି ଯାଇ ପିଲାଟିକୁ କହେ,
ପିଲାଟି ବି ସେମିତି ହୁସିଆରରେ ଥାଏ। ରାଇଜ ଯାକ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦିଆଗଲା ଯେ ଏ ଚୋରକୁ ଯିଏ ଧରିଦେବ ସେ 100 ସୁନା ମୋହର ପାଇବ। ଯିଏ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର କଲେ ଚୋରର କିଛି ଥୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ଏ କହେ ମୋ ଘରୁ ଚୋରି ହେଲା, କାଲି ସେ କହେ ତା ଘରୁ ଚୋରି ହେଲା। ଯିଏ ଚୋର ଧରିବାକୁ ରାତିରେ ପହରା ଦେବାକୁ ବାହାରେ ସେଇଦିନ ତାରି ଘରୁ ଚୋରି ହୁଏ। ଯିଏ ଯେତେ ଜାଗତିଆର ହେଲେ ଚୋର ଆଉ ଧରା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ଗୁରୁ ଗୋସାଇଁ କହିଲେ ଚୋରକୁ ଧରିବେ ବୋଲି। ଏଣେ ଏ ଟୋକା ମାଲୁଣିଠୁ ଗୁରୁ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଓରୱାର ବୁଝିଲା। ନିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଗୁରୁ ଗୋସାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଲୁଗାପଟାତକ ପାଲଟି ପୋଖରୀ ପାହାଚରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ତୁଣ୍ଡ ଯାଏ ପାଣିରେ ପଶି ଗୋଟାଏ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରନ୍ତି। ପିଲାଟି ତ ଏ ସୂତ୍ର ଜାଣିଥାଏ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୁରୁ ଗୋସାଇଁ ଲୁଗାପଟା ଥୋଇ ଦେଇ ପାଣିରେ ପଶି ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ଚୁପଚାପ ସେଠାକୁ ଗଲା। ପୋଖରୀ ପାହାଚ ଉପରୁ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଲୁଗାପଟାତକ ଘିନି ଛୁଁ। ଏଣେ କଣ କଲା, କାଖରେ ପାଞ୍ଜି ଖଣ୍ଡେ ଜାକି ପିନ୍ଧା ଦୋସଡ଼ା ହୋଇଯାଇ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହାକ ବେଶରେ। ଗୁରୁ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଭାରିଜା ହାତ ଦେଖି କେତେ କଥା ଫଳେଇ କରି କହିଲାରୁ ନାହାକ କଥାରେ ତାଙ୍କର ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା। ପଛକୁ ଆଗତ କଥା ପଚାରିଲାରୁ କହିଲା, ତୁମକୁ ଆଜି ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଭାରି କଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଜି ରାତି ଦିପହର ଗଡ଼ିଗଲାରୁ ତୁମ ବାଡ଼ି ଦୁଆରେ ବାଳ ମୁକୁଳା କରି ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ମଶାଣୀ ଚଣ୍ଡିଆ ଆସି ପହଞ୍ଚି କରି ବାଡ଼ି କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବ। ଗୋସାଇଁଙ୍କ ପାଟି ଭଳିଆ ପାଟି କରିବ। କହିବ ମୁଁ ଗୁରୁ ଗୋସାଇଁ। ତାଙ୍କୁ କବାଟ ଫିଟେଇ ଦେଲେ ସେ ତୁମ ବଂଶଯାଙ୍କ ଖାଇକି ପଦା କରିବ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ କଥା କରିବ, ଆଜି ତ ଗୋସାଇଁ ଯିବେ ଚୋର ଜଗି, ତୁମେ ପାଣି ହାଣ୍ଡିଏ ଚୁଲିରେ ବସେଇଥିବ। ସେ ପାଣି ଟକଟକ ହେଇ ଫୁଟୁଥିବ। ଗୋଟା କେତେ ବୋଲୁଆ ଆଣି ରଖିଥିବ। ଯେମିତି ମଡ଼ା ଚଣ୍ଡିଆ ଆସି ତୁନି ତୁନି କରି କବାଟରେ ହାତ ମାରିବ, ତୁମେ ଫାଟ ବାଟେ ଚାହିଁବ, ମୋ କଥା ସତେ କି ମିଛ ବୁଝିବ। ତୁମେ ଭୁସ୍ କିନା କବାଟ ଫିଟେଇ ଦେଇ ଉଷୁମ ପାଣି ହାଣ୍ଡିକ ତା ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ତାକୁ ବୋଲୁଅ ଲଦିବ। ଏମିତି କଲେ ସେ ପଳେଇଯିବ, ନୋଇଲେ ବଂଶଯାଙ୍କ ଖାଇ ସଫା କରିବ। ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଭାରିଜା ନାହାକ ଯାହା କହିଥିବା କଥା କଲେ। ପାଣି ହାଣ୍ଡିକ ନିଆଁ ଉପରେ ଫୁଟୁଥାଏ। ଏଣେ କଣ ହେଲା, ଗୁରୁ ଗୋସାଇଁ ଜପ ସାରି କରି ପାଣିରୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତି ପାହାଚ ଉପରେ ଲୁଗା ନାହିଁ। ଶରମ କଥା, ଲଙ୍ଗଳାଟା ହେଇ ଯିବେ ଏବେ କୁଆଡ଼େ? ବାଳ ଓଦା ମୁକୁଳା ହୋଇଛି, ଏଣେ ପୁଣି ଲଙ୍ଗଳା। କଣ କରିବେ? ଲୁଚି ଲୁଚିକା ବାଡ଼ି ପାଟେ ପଡ଼ି ଆପଣା ଘର ବାଡ଼ି ଦୁଆରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ। ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଭାରିଜା କବାଟ ଜଳା ବାଟେ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ସତକୁ ସତ ନାହାକ ଯାହା କହି ଯାଇଥିଲା ସେଇଆ। ଭାରିଜା ଭୁସ୍ କିନା କବାଟ ଫିଟେଇ ଦେଇ ଫୁଟିଲା ପାଣି ହାଣ୍ଡିକ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ପକାଇ କରି ବୋଲୁଅ ଉପରେ ବୋଲୁଅ ଲଦି ପକାଇଲେ। ଗୋସାଇଁ ତ ଏକାତାନକେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଗଲେ। ଦୀପ ଲଗାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଗୋସାଇଁଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା। ଦେହ ଯାକ କଅଁଳିଆ କଦଳୀ ପତ୍ର ଭଳି ସିଜି ଗୋଟାଏ ଛାଲ ଉତୁରି ଗଲାଣି। ଏଣେ ପୁଣି ତା ଉପରେ ବୋଲୁଅ ଟେକା ମାଡ଼। ଘରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡ଼ିଗଲା। ଗୋସାଇଁଙ୍କ କାନନାକ ଫୁଙ୍କି ପାଣି ଢୋକେଇ ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାମ କଲେ। ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଚେତା ହେଲାରୁ ଗୋସାଇଁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଏସବୁ ଚୋରର ହୁଣ୍ଡର। ତହିଁଆର ଦିନ ସକାଳୁ ରାଜା ଉଠି ଚୋରକୁ ଦେଖିବେ କଣ? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୁରୁ ଗୋସାଇଁଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା। ଦିନକୁ ଦିନ କଥା ତ ଭାରି ବିଷମ ହେଲା। ଏ ଚୋର ତ ଆଉ ଏଣିକି ମୁଲକ ଥୟ କରିଦେବ ନାହିଁ। କରିବା କଣ ଏବେ? ରାଜାଙ୍କୁ ଭାରି ଭାଏନି ପଡ଼ିଲା। ଶେଷକୁ ରାଜା ହୁକୁମ ଦେଲେ, ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ଧରିବେ ଚୋର। ମନ୍ତ୍ରୀ କଣ କଲେ ନା, ଏକ ହରିକାଠ ତିଆରି କଲେ। ରାତି ଯାକ ନଅରର ଚାରି ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ପହରା ଦେଲେ। ଏ ପିଲାଟି ମାଲୁଣୀକୁ ଦିନରୁ ସଲା କରିଥାଏ। ମାଲୁଣୀ ନଅରକୁ ଗଲାବେଳେ ନଅର ବାଡ଼ି ଦୁଆର ଗଳିବାଟର ଶିକୁଳୁଟି ମେଲା କରି ରଖି ଆସିଥାଏ। ଏ ପିଲାଟି ରାତିରେ ସେଇ ବାଟେ ନଅରରେ ପଶିଲା। ଦେହରେ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଭରିଲା। ଖଣ୍ଡେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶ ହେଲା। ଢାଳଟିଏ ଧରି ନଅର କବାଟ ଫିଟେଇ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ପଦାରେ ବୁଲୁଥିଲେ। କହିଲେ, ତୁମେ ଏତେ ରାତିରେ କିଏ?
ପିଲାଟି ତ ମାଇପି ବେଶ ଧରିଛି, କହିଲା ମୁଁ ଜେମା ଦେଇ। ଭାରି ପୋଖରୀ ପାଣି ମାରିଲାରୁ ତରସ ହେଲା ନାହିଁ। ପୋଇଲି ପରିବାରି କାହାକୁ ନ ଉଠେଇ ବାହାରି ଓଇଲି। ମତେ ଡର ମାରୁଛି, ଟିକିଏ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତ ମୁଁ ବାଡ଼ିକି ବସନ୍ତି। ମତେ ନଅରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତୁମେ ତୁମ ପହରେ ରହିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଜଗିବ। ଏ ପିଲାଟି ତ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଯାଇ ମିଛରେ ଗୋଟାଏ ବୁଦା ପାଖରେ ବସିଗଲା। ପାଣି ସାରି ଉଠି ଆଇଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ କି ପଚାରିଲା, ତୁମେ କିଆଁ ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି ପହରା ଦଉଛ? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଚୋର ଧରିବି ବୋଲି ପହରା ଦଉଛି। ଚୋରକୁ ଧଇଲେ ଇଏ ହରି କାଠରେ ପକେଇବି। କାଲି ସକାଳୁ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ପହଞ୍ଚେଇବି। ଜେମା ପଚାରିଲେ, ଏ ହରି କାଠରେ ଚୋର କେମିତି ପଶିବ? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଏଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଖିଲ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ରହିବ। ଜେମା କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଆ ଭିତରେ ଦଉଛି, କେମିତି ଖିଲ ବାଡ଼ନ୍ତି ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଦେଖେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ରାଜାଙ୍କ ଜେମା ଦେଇ, ମୁଁ ତୁମ ଗୋଡ଼ ହାତ ପୂରେଇ ଖିଲ ମାରିଦେବି? ରାଜା ଶୁଣିଲେ ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ରଖିବେ? ଯେବେ ଦେଖିବାକୁ ମନ ହେଉଛି ତେବେ ଏ ହରି କାଠରେ ମୁଁ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛି, ତୁମେ ଖିଲ ବାଡ଼େଇ ଦିଅ। କେମିତି ହରି କାଠରେ ଚୋର ପଡ଼ନ୍ତି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଖିଲ ହୁଗୁଳେଇ ଦବ, ମୁଁ ବାହାରି ଆସିବି। ଏହା କହି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ହରି କାଠରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ପୂରେଇଲେ, ଜେମା ଦେଇ ସେ କଣାରେ କିଳାଟି ମାନ ଦେଇ ଆଚ୍ଛା କରି ଦି ପାହାର ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ। ବାଡ଼େଇ ଦେଇ ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ଛୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବେ ହରି କାଠରେ। ସକାଳୁ ଉଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ହରି କାଠରେ। ବୁଝୁ ବୁଝୁ ଜେମା ରାତିରେ ଆଦୌ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସରମରେ ମୁହଁ ଟେକି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଚୋରର ପୁଣି ଏଡ଼େ ସାହସ, ନଅର ଭିତରେ ପଶି ଏତେ ହୁନ୍ଦର କରିଗଲା। ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ସମ୍ଭାଳ ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। କଣ ହବ? ଏଥିରୁ କାହାର କିଛି ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଫୁରିଲା ନାହିଁ। କାହା ମୁଣ୍ଡକୁ କିଛି ଢୁକିଲା ନାହିଁ। ତହିଁଆର ଦିନ ରାଜା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ନିଜେ ଚୋର ଧରିବା। ଇଏ ଟୋକା ମାଲିଉଠୁ ଏ କଥାର ସୋରସାର ବୁଝିଲା। ନିଶବଦ ରାତି ହେଲାରୁ ରାଜା ଚାରି ହତିଆର ବାନ୍ଧି ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ବାହାରିଲେ ଚୋର ଧରିବେ ବୋଲି। ଏ ପିଲାଟି କଣ କରିଥାଏ? ଏକ ଚିରା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଏକ ତିଛକି ବାଟରେ ବୁଢ଼ୀ ବେଶରେ ବସି ଗୋଟାଏ ଚକି ପକେଇ ମାଣ୍ଡିଆ ପେଶୁଥାଏ। ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଇ ରାତି ଅନିନ୍ଦ୍ରା ହେଲା ଭଳିଆ ଗୀତ ବୋଲୁଥାଏ। ରାଜା ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠାରେ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ତୁ ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ପୁଅ, ତୁ ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି କିଆଁ ଆଇଲୁ? ଏଠି ତ ଭାରି ଚୋରଗୋଳ ଲାଗିଛି। ଏଇ ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତଳେ ଏ ବାଟେ 8ଟା କି 10ଟା ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ପଞ୍ଝାଏ ମରଦ ଚାରି ହତିଆର ବାନ୍ଧି କରି ନଅର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। କହିଲେ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ନଅରରେ ଚୋରି କରିବୁ ବୋଲି। ମୁଁ ନିରାଶ୍ରୀ ବୁଢ଼ୀଟିଏ, ମୋର କେହି ନାହିଁ। ମାଣ୍ଡିଆ ପେଶି ବିକିଲେ ମୁଁ ମୋ ପେଟ ପୋଷେ। ସେ ସବୁ ମୋଠୁ ପୋଷେ ଲେଖାଏ ଛତୁଆ ଖାଇ ମୁଣ୍ଡାଏ ଲେଖାଏ ପାଣି ପିଇ କରି ଗଲେ। କହିଗଲେ, ତୁ ଏଠାରେ ବସିଥା, ଆମେ ଏଇ ବାଟେ ଫେରି ଆଇଲା ବେଳେ ତତେ ସୁନା ସରପି ପୁଳାଏ ଦେଇକରି ଯିବୁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ବସିକରି ପେଶୁଛି। ରାଜା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଭଲା, ଏ ଚୋର ଯାକ କେମିତି ଧରା ପଡ଼ିବେ? ଏ ଚୋରକୁ ଯେବେ ଧରେଇ ଦେବୁ ତେବେ ତୋର ଘର ଦୁଆର ତୋଳେଇ ଦେବି, ବହୁତ ଟଙ୍କା ସୁନା ଦେବି, ତୁ ଆଉ ଦୁଃଖ ପାଇବୁ ନାହିଁ। ନିରାଶ୍ରୀ ବୁଢ଼ୀଟି କହିଲା, ତେବେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ କଥା କର, ମୋ ଚିରାକନା ପିନ୍ଧି ଏଠାରେ ବସି ଚକି ପେଶୁଥାଅ। ସେ ଚୋର ଏଇ ବାଟେ ଆସିଲେ ଧରିବ। ମତେ ତୁମ ପାଗ ପଟୁକା ଦିଅ, ମୁଁ ପିନ୍ଧି ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ସେ ଚୋରଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଓରଉଲି ଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବାଟେ ଫେରେଇ ଆଣିବି। ରାଜା କହିଲେ, ହଉ। ରାଜା ଚିରା ଦରବା ପିନ୍ଧି ମାଣ୍ଡିଆ ପେଶି ବସିଲେ। ପିଲାଟା ରାଜାଙ୍କ ପାଗ ପଟୁକା ପିନ୍ଧି ଚାରି ହତିଆର ବାନ୍ଧିଲା, ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିଲା। ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ନଅର ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ଯାଇ ସିଂହ ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଜଗୁଆଳୀଯାଙ୍କ ବିଚାରିଲେ ରାଜା ଆସିଲେ ବୋଲି। ଜଗୁଆଳୀଙ୍କୁ କହିଗଲା, ରାତି ଜାଙ୍ଗୁଲୁ ଜାଙ୍ଗୁଲି ହଉଥିବ, ସିଂହ ଦୁଆରେ ଆସି ଗୋଟାଏ ବୁଢ଼ୀ ପହଞ୍ଚିବ। ସେ ଯେ ଅସଲ ଚୋର। ସେ ଯାହା କହିବ ତୁମେ କିଛି ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଧରି ବାନ୍ଧି ପକେଇବ, ନେଇ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ପକେଇବ। ଆମ ପହଡ଼ ଭାଜିଲେ ଆମ ପାଖରେ ନେଇ ତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇବ। ଏ କଥା ନ କଲେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ଏହା କହି ପିଲାଟି
ଘୋଡ଼ାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି ନହର ଭିତରେ ଖଞ୍ଜାକୁ ବାହାରିଗଲା। ଗୋଟାଏ ଘରେ କବାଟ କିଳି ପଶିଲା। ଏଣେ ପିଛକେ ବାଟରେ ରାଜା ଖଣ୍ଡେ ଚିରାକନା ପିନ୍ଧି ଚକି ପେଶୁ ପେଶୁ ରାତି ପାହିବାକୁ ଆସି ହେଲାଣି। ଚୋର ନା ଫର କେହି ଦେଖା ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ମନ ଭାରି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲା। ଏଣେ କୁଆ କୋଇଲି ବୋବେଇଲେଣି। ଯାହା ତ ହବାର ହେଲାଣି, ରାତି ନ ପାହୁଣୁ ଯାଇ ଭଲା ଉଆସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଫଳ ହବ। ଏହା ବିଚାରି ରାତି ଜାଙ୍ଗୁଲୁ ଜାଙ୍ଗୁଲୁ ହଉଛି। ଚିରାକନା ଖଣ୍ଡାକ ପିନ୍ଧି ଲୁସୁରୁ ପୁସୁରୁ ହେଇଯାଇ ସିଂହଦୁଆରେ ଚୋର ଭଳି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜଗୁଆଳି ଯାକ ତ ଆଗରୁ ପାଇଛନ୍ତି ହୁକୁମ। ରାଜାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଚିହ୍ନୁଛି କିଏ? ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇ ନେଇ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ପକେଇଲେ। ରାଜା ଯେତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରାଜା, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି କିଏ? ଶେଷକୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଟି ବାରିଲେ। ଫରଚା ହେଲାରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଏ ବୁଢ଼ୀ ନୁହେଁ, ନିଜେ ରାଜା। ରାଜା ଏବେ ନିଜ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ। ତାପରେ ଚାଲିଲା ଚୋରକୁ ଖୋଜା। ପିଲାଟି ଯୋଉ ଘରେ କବାଟ କିଳି ପଶିଛି, ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସେ ଘର କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ। ପିଲାଟି ଭିତରେ ଥାଇ କହିଲା, ରାଜା ନିଜେ ଏଠିକି ବିଜେ କଲେ ମୁଁ କବାଟ ଫିଟେଇବି। ସମସ୍ତେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲାରୁ ରାଜା ନିଜେ ବିଜେ କଲେ। କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ। ଏ ପିଲାଟି ଭିତରେ ଥାଇ କହିଲା, ମଣିମା, ଇଏ ମୁଣ୍ଡ ରହିବ ବୋଲି ଯେବେ ଛାମୁ ସତ୍ୟ କରିବେ ତେବେ କବାଟ ଫିଟେଇବି। ରାଜା ସତ୍ୟ କଲେ। ଏ ପିଲାଟା କବାଟ ଫିଟେଇ ଦେଇ ଲମ୍ବ ହେଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। କହିଲା, ମଣିମା, ମୋ ଅଜାଙ୍କୁ ଛାମୁ ପଚାରିଥିଲେ ସଂସାରରେ କେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଅବା ଭଲ? ମୋ ଅଜା କହିଥିଲେ, ନେଇ ଆଣି ଥୋଇ ଜାଣିଲେ ଚୋରି ବିଦ୍ୟା ଭଲ। ଛାମୁ ଚୋରି କରି ନ ଜାଣି କୁମ୍ଭାର ଘର ହାଣ୍ଡି ଥାକରୁ ତଳ ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ଟାଣିଦେଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ନାନା କଥା ଘଟିଲା। ଏଣୁ ଛାମୁ ଚୋରି କରି ନ ଜାଣି ମୋ ଅଜାଙ୍କୁ ସର୍ବଂଶ ଶୁଳି ହୁକୁମ ଦେଲେ। ଏବେ ଛାମୁ ଜାଣିପାରିଲ ତ କେମିତି ନେଇ ଆଣି ଥୋଇ ଜାଣିଲେ ଚୋରି ବିଦ୍ୟା ଭଲ? ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କର ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ରାଜା ଏ ପିଲାର ବୁଦ୍ଧିକି ଭାରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କଲେ। ରାଜା ସେ ପିଲାଟି ମୁଣ୍ଡରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିରିପା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ଜେମା ଦେଇକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବିଭା କରାଇ ଦେଲେ। ତା ଅଜା, ବାପ, ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ରାଇଜକୁ ଫେରେଇ ଆଣିଲେ। ଝିଅ ଜୋଇଁ ଘେନି ସୁଖରେ ରାଇଜ ପାଳିଲେ। ମୋ କଥାଟି ଏତିକି, ଫୁଲ ଫୁଟେ କେତକି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଶୁଣିବା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ପରିବେଶିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଅଲକ୍ଷଣା ମୁହଁ। ଉପସ୍ଥାପନା ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଯୁବରାଜ କେଇଦିନ ହେବ ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ରାଜବୈଦ୍ୟ କହିଲେ ସବୁଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ସେ ନଗରୀ ବାହାରେ ପଲିପାନ୍ତର ଭିତରେ ଦେଇ ଥରେ ଏକାକୀ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟାଇ ବୁଲି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏକାକୀ ଥିଲେ ଗଛଲତା, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ସେଥିରେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବ। ସେଦିନ ସକାଳେ ନୂଆ ରାଜା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ତେବେ ଯେତେ ହେଲେ ସେ ରାଜା, ବିଲକୁଲ ଏକାକୀ ଯିବେ କେମିତି? ସାଙ୍ଗରେ କଟୁଆଳ ବି ଘୋଡ଼ା ଛୁଟାଇଲେ। ନଗରୀ ବାହାରେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ପଲ୍ଲୀ, ତାପରେ ପ୍ରାନ୍ତର। ରାଜା ପଲ୍ଲୀ ଟପି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା କେଜାଣି ଘୋଡ଼ା ଲମ୍ପ ଦେଲା ଏବଂ ରାଜା ତା ପିଠିରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ। କଟୁଆଳ ଲଗାମ ଟାଣି ନିଜ ଘୋଡ଼ାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି ରାଜାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଠିଆ କରାଇଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟ, ରାଜକୀୟ ପୋଷାକରେ ଖାଲି କାକର ଭିଜା କେତୋଟି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏବଂ ଓଦା ଧୂଳି ଲାଗିବା ବ୍ୟତିରେକ ରାଜାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା। ଆହୁରି ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଲା, କେବଳ ଜଣେ ପଲ୍ଲୀବାସୀ ଲୋକଟିଏ ଛଡ଼ା ରାଜାଙ୍କର ଏ ପତନର ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ କେହି ଦେଖିନଥିଲେ। ତେବେ ସେ ପଲ୍ଲୀବାସୀ ଲୋକଟିର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତା ସହ ପଟୁଆଳ ମହାଶୟଙ୍କର ପଡୁନଥିଲା। ପଟୁଆଳ, ଆମେ କାହିଁକି ଭୂପତିତ ହେଲୁ? ଘୋଡ଼ା କାହିଁକି ଲମ୍ପ ଦେଲା? ରାଜା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ରାଜାଙ୍କର ପତନ କୌଣସି ମାମୁଲି କାରଣରୁ ହୋଇ ନପାରେ। ସେପାଇଁ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ ବିଶେଷ କାରଣ। ପଟୁଆଳ କହିଲେ, ମଣିମା, କାରଣ ଖାଲି ବିଶେଷ ନୁହେଁ, ଅତି ବିଶେଷ।
ଆପଣଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବାର ଯେଉଁ କୌଶଳ ସେଥିରେ ତ୍ରୁଟି ଥାଇ ନପାରେ। ମାଟି ମଧ୍ୟ ସମତଳ। ଘୋଡ଼ା ତ ସ୍ୱୟଂ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଘୋଡ଼ାର ଜାଁଳା ଭାଇ ପରି ଉସ୍ତାଦ। ତେଣୁ ତା ଲମ୍ପର କାରଣ ଅତି ବିଶେଷ, ବରଂ ଅତି ଅତି ବିଶେଷ। ମଣିମା ଏ ବିବୃତିରେ ପ୍ରୀତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅତି ଅତି ବିଶେଷ କାରଣଟି କ'ଣ ସେତକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ କଟୁଆଳ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ରହିଲେ। କଟୁଆଳଙ୍କର ଉର୍ବର ମଗଜ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅପ୍ରିୟ ମଣିଷଟିକୁ ବିନାଶ କରିବାର ଯୋଜନା ତିଆରି ହୋଇ ସାରିଥାଏ। ମଣିମା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଲକ୍ଷଣା ଲୋକଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଘୋଡ଼ା ଏତେ ସକାଳଟାରେ ତାହାରି ବଦନ ଦେଖି ପକାଇଲା ମାତ୍ରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଆପଣ ଭୂପତିତ ହେଲେ। କଟୁଆଳ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ରାଜାଙ୍କୁ। ବୁଝିଗଲି, ଲୋକଟାକୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେବା। ରାଜା ଘୋଷଣା ଶୁଣାଇ ଦେଲେ। କଟୁଆଳ ଲୋକଟାକୁ ଝିଙ୍କି ଆଣିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୋଡ଼ା ଚଳାଇବୁ, ତୁ ଦୁଇ ଘୋଡ଼ା ମଝିରେ ଚାଲୁଥା। ପଲିବାସୀ ଲୋକଟି ବୁଝିଲା ଆପତ୍ତି କରି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେ ବାଧ୍ୟ ଭାବରେ ଚାଲିଲା। ରାଜା ଓ କଟୁଆଳ ସିଧାସଳଖ ନଗରୀ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ବଦ୍ଧଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରାଜକୀୟ ଘାତକ ସେଠାରେ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ସର୍ବଦା ମହଜୁଦ ଥାନ୍ତି। ରାଜା ଏବଂ କଟୁଆଳଙ୍କ ଆବାଜ ଶୁଣି ସେ ବାହାରି ଆସିଲେ ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଲେ। ଏ ଲୋକଟାର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କର। ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଯଥାଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ଘାତକ ମହାଶୟ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଆଦେଶ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ରାଜା ପଲିବାସୀଟି ଆଡ଼େ ଅନାଇ ଯଥାବିଧି ପଚାରିଲେ, ତମର କିଛି କହିବାର ଅଛି? ବିଶେଷ କିଛି ନୁହେଁ ମହାରାଜ, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ମୋର ଚିନ୍ତା। ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଯମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଯମରାଜା ପଚାରିଲେ ମୋତେ ସତ କଥା କହିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ନିରପରାଧ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଗୁମସ୍ତା ଲେଖି ରଖିବେ। ଆପଣ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ହାଜର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଦିନ ଖାତାପତ୍ର ଦେଖି ଯମରାଜା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କି ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକକୁ ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ? ଲୋକଟି ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତିତ ଦେଖାଯିବାର ଭଙ୍ଗୀ ସହକାରେ କହିଲା। ରାଜା ନିଜ କର୍ମର ପରିଣତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଶିଖିନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତିତ ଦେଖାଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଛୋଟିଆ କାମ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଦେଲେ ଯମରାଜ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟାଏ ଉପାୟ ଆସିଯିବା ଭଳି ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରି ଲୋକଟି କହିଲା। କ'ଣ ସେ ଛୋଟିଆ କାମ? ପଚାରିଲେ ରାଜା। ଛୋଟିଆ କାମ ମହାରାଜ, ଅତି ଛୋଟିଆ କାମ। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଏ କଟୁଆଳ ଗୋଟିକୁ ମାରି ପକାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ଅପରାଧରେ ଆପଣ ମୋତେ ମାରିବେ। ବାସ୍, ଯମରାଜାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନଥିବ। ଏମିତି କଟୁଆଳ ତ ଆପଣ ମନ କଲେ 2-4 ଗଣ୍ଡା ପାଇଯିବେ। ଲୋକଟିର ଉତ୍ତର ରାଜାଙ୍କୁ ବେଶ ଯୁକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହେଲା। ତଥାପି ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବିଚାରକ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଲୋଡ଼ା ଆହୁରି ଯୁକ୍ତି। ସେ ମନକୁ ମନ ଭାବି ହେଲା ଭଳି କହିଲେ, ପ୍ରସ୍ତାବଟି ମନ୍ଦ ନୁହେଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ କଟୁଆଳକୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେବି କେଉଁ ଅଭିଯୋଗରେ? ମହାରାଜ, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗରେ ମୋତେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ କଲେ। ମୋ ବଦନ ଦେଖି ଘୋଡ଼ା ଡେଇଁଲା ଏବଂ ଆପଣ ପଡ଼ିଗଲେ। ମୋତେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଘୋଡ଼ା ଆହୁରି କେତେକଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ କୁଡ଼ିଆରୁ ବାହାରି ପଦାକୁ ଆସି ପ୍ରଥମେ କଟୁଆଳ ବଦନକୁ ଦେଖିଲି। ଫଳ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି। କାହା ବଦନ ବେଶୀ ଅଲକ୍ଷଣା? ଠିକ୍ କଥା ତ। ରାଜା ତାଳି ମାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ କିଛି ହୁକୁମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କଟୁଆଳ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ସାପ ଆମ ଆଗ ଦେଇ ବାଁ ପଟରୁ ଡାହାଣକୁ ଯାଉଥିଲା। ଘୋଡ଼ା ତାକୁ ଦେଖି ସେମିତି ଛାନିଆ ହୋଇଗଲା ପରା। ରାଜା ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଜଣାଇଲେ। ତମେ ବରଖାସ୍ତ ହେଲ। ପଲିବାସୀଟି ଆଡ଼େ ଅନାଇ କହିଲେ, ତମେ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ରାଜସଭାରେ ଜଣେ ଅମାତ୍ୟ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲ।